Здравейте отново и добре дошли на вебинара "Как да съкратите времето за финансова консолидация". Поканили сме ви днес с идеята да ви представим решението LucaNet за финансова консолидация, с което мислим, че може да сме полезни и да оптимизирате този процес и при вас. В програмата си днес ще уточним защо е важна финансовата консолидация, какви проблеми и предизвикателства обикновено се срещат в този процес, с какво е полезно автоматизирането на процеса чрез софтуер и ще направим демонстрация на CPM решението LucaNet. Днес лектори ще бъдем аз, Антонина, и колежката ми Галя, която някои от вас вече познават. Кратко за портфолиото, което предоставя нашата компания. Balkan Services предлага две ERP решения, NetSuite на Oracle и SoftOne. Имаме BI решение Click, платформата CPM платформата LucaNet, с която ще ви запознаем днес. Disclosure Management решението на Amana, която стана част от LucaNet. Софтуер, с който могат да се изготвят отчетите в XBRL формат. Съвсем отскоро предлагаме и консултантски услуги на тема ESG и съответно имаме редица IT услуги, които предлагаме. Нашето партньорство с LucaNet е от 2013 година. Успешно имаме завършени вече няколко проекта с големи холдингови дружества. И имаме честа днес с нас тук да бъде и Ала. Ще дам думата, за да представи себе си и LucaNet. Ала, hello, welcome from Bulgaria. Hello, Antonina. Greetings back from Germany, from Munich. Thank you very much for the introduction. And hello, everyone. A very warm welcome from my side, too. My name is Alla Ishuk. I'm a channel sales manager at LucaNet, and I'm in charge of our partner network in Central and Eastern Europe. First of all, thank you very much for coming, and I'm very pleased to be here as a speaker on behalf of LucaNet. On a separate note, I'd like to thank Balkan Services, who are our reliable and trustworthy partner in Bulgaria, for co-organizing this webinar. I hope that it will be insightful for you. Now, probably you would like to know more about LucaNet and you wonder who we are. So I will start with a very short overview and introduction, and then I will hand it over to our colleagues from Balkan Services, who will show you what the functionality is and what our software offers. I hope that it's okay for you that this short part is in English, but of course the main part of the webinar will be in Bulgarian. We promise to make complex simple for people from finance and for our customers. We promise to ensure accuracy, transparency, and financial confidence, and this is how we do it. We have been on the market for over 25 years, and we are market leaders in the German-speaking region for CPM solutions. We have our headquarters in Berlin in Germany and 14 offices worldwide in the Northern America, in Asia, and in numerous European countries. There are about 800 employees in LucaNet, and we have more than 5,000 customers all over the world. Such figures wouldn't, of course, be possible without a strong international partner. Consists of about 150 partner companies. As Antonina has already mentioned, we started our cooperation with Balkan Services more than 10 years ago in 2013. And since then, we have already had many successful projects together. And we are glad to admit that thanks to Balkan Services team, to their dedication and hard work, LucaNet is now focuses much more on the Central and Eastern European market, where we see a great potential. On a separate note, I'd like to highlight that we offer an all-in-one solution for your financial team.
And we will talk about the functionality in a moment. And I'd also like to point out one of the KPIs that you can see here in the right bottom corner. It's the recommendation rate. 97% of our customers are happy with the solution and would be glad to recommend it. It's true that we are not that well known in Bulgaria yet, but we aim to become leader in Central and Eastern Europe too, and we are very pleased to see that there are so many attendees here today who are willing to get to know more about the solutions that we offer. And on the next slide, I would like to show you our customers. It's worth mentioning that we are industry agnostic. Our customers come from different sectors, and the software is an out-of-the-box solution, meaning that it can be implemented quickly, and it's a standard solution that can be configured differently for each customer's needs. And another important point here is that our customers are of absolutely different sizes, as LookAnet can also grow together with the customer. This is, of course, just a snapshot of our customer portfolio. And probably the next slide will be even more interesting for you, because here are some of our customers that we have in Eastern European countries. I hope that you can recognize a lot of the logos here. Another slide from my side is what we actually offer. So it's an all-in-one solution, and the key functionality is about closing, consolidation, planning, and reporting. It is also rounded by the topic of data integration and management. We provide the office of a CFO with everything they need for their financial consolidation, planning, and reporting purposes. And one of the hottest topics now and our latest development is a solution for ESG and sustainability reporting. And of course, the solution is certified, and as you can see, has quite high reviews from our customers on different platforms. But I believe it's enough with the presentation. The main part of the webinar is, of course, the demonstration of the tool. So I'm glad to hand it over to our colleagues from Balkan Services, who will show you LookAnet solution and tell you about the functionality. And meanwhile, please feel free to ask your questions in the Q&A form. We will leave a bit of time for the Q&A session at the end of this webinar. So you are very welcome to ask your questions if unclear, or if you would like us to get into more details about some of the topics that will be covered. Antonina, Galina, the stage is yours. Thank you, Ella. Thank you again. It's a pleasure that you are here with us. Както Ала спомена, да го кажа и на български, в горния десен ъгъл има прозорче, иконка за въпроси, на която ако кликнете, може да въвеждате вашите въпроси през целия период на вебинара, да не изчакваме неговия край. Сега като прелюдия, преди започването на нашата демонстрация на живо, все пак да обсъдим честите проблеми при изготвяне на консолидираните финансови отчети. 4 основни сме събрали за вас. Това са на първо място неточните данни. Неструктурираните данни носят риск от волни и неволни грешки. Друг често срещан проблем е използването на неподходящи инструменти. Мисля, че мина ерата, в която Excel беше най-великото решение, възможно за използване на финансова консолидация. Живеем във времена, в които софтуер е маст вече, за да имаме по-професионален подход към този процес. Управлението на мултинационална консолидация също създава проблеми поради различните счетоводни стандарти, които могат да бъдат наложени в различните държави, и вътрешногруповите транзакции, чието идентифициране, проследяване и елиминиране е критично, а комуникацията между отделните отговорни лица и отделните дружества може да бъде доста тромава. Какви предизвикателства срещаме при финансовата консолидация?
Както вече споменахме, събирането на данни може да бъде голямо предизвикателство. Хубаво е да бъдат създадени ясни инструкции, да се направи възможно най-автоматизиран този процес по събиране на данните, критично валидирането им и равнението помежду им, сигурността на данните да бъде осигурена и комуникацията между, както казах, отделните дружества и отговорните лица е доста критична, за да бъде плавна. Какво имаме предвид под предизвикателства, свързани с валидиране и равнение? Това, че трябва да има стандартизирани правила и контроли, да се използват автоматизирани инструменти, да са разписани процеси за равнение на междугруповите операции, процес за преглед и проверка на начина на валидиране и равнение. Хубаво е да се изготвят variance analysis и всичко това, свързано с валидиране и равнение на данни, да бъде добре документирано. Какви са предизвикателствата при междугруповите транзакции? Това са да има ясна структура за въвеждане, стабилни контроли, добри техники за елиминации, точните и верни по-скоро техники за елиминации, да бъде добре обучен персонала, който ще се занимава с този процес, при възможност да бъдат автоматизирани действията и процесите, свързани с междугрупови транзакции и задължително да има регулярен мониторинг и одит на тях. Какви са предимствата на автоматизиране на процеса и използването съответно на софтуерно решение? На първо място повишава се ефективността. Автоматизирането при въвеждане на данни, равненията и създаването на отчетите става доста по-бързо. Подобрява се точността. При липса на ръчно въвеждане на данни или поне минимизиране на ръчното въвеждане на данни се намалява риска от грешки. Под мащабност имаме предвид, че когато се увеличава обема на транзакциите и данните, при използване на софтуерно решение това не е равносилно на увеличаване на вложените ресурси. Имаме последователност и стандартизация, когато използваме софтуер, защото се стандартизират формите на отчитане и като резултат от всичко това се намаляват разходите и всички вложени ресурси в процеса на консолидация. На вашето внимание сме изготвили нещо като чеклист, какви фактори е добре да взимате предвид при избор на софтуерно решение за финансова консолидация. Това решение да предоставя възможно най-автоматизиран процес, да се е възможно отчитането спрямо различни стандарти, да се работи с различни валути и да е възможно тяхното конвертиране към груповата, при възможност да се настройват автоматично, да се генерират справки, отчет за парични потоци и други подобни. Данните да бъдат структурирани, да има възможност за създаване на chart of accounts и да се поддържа master data, която ние малко по-късно, като говорим за LookAnet, вече ще уточним какво си има предвид под master data за тези от вас, които все още не са се сблъсквали с този термин. Безпроблемно да се интегрира това решение с други системи. Когато има то връзка с ERP, да може да се достигне до индивидуалния запис, свързан с дадена транзакция. Плюс е опцията да се събират данни, които не са финансови, така наречените статистически данни. Не просто плюс е must да могат да се изчисляват KPI, защото това е особено важно за финансовите менеджери. И ако решението ни предоставя възможност и за финансово планиране и консолидиране на плановите данни, също би било доста добре. Схематично набързо ще обясня и как работи CPM решението LookAnet. Данните в LookAnet могат да влязат чрез файл, екселски, може да има автоматична връзка с ERP система,
могат да влязат и чрез модула на LookAnet, който се нарича Group Report, за който ще говорим в детайли. След което данните могат да излязат и да бъдат обработени в Disclosure Management решението, Smart Notes, могат да бъдат обработени и в XBRL формат. Следва нашата демонстрация на живо. Ще засегнем темите за събиране и валидиране на финансови данни, равнение на вътрешногрупови сделки и салда, как може да въвеждаме корекции в LookAnet и как се автоматизира като цяло процеса на финансова консолидация, за да се изготвят консолидираните отчети. Ще предоставя думата на Галя, която е нашия експерт по Group Report и ще ви запознае по-подробно с това решение. Здравейте и от мен. Аз директно, може ли да ми дадеш шер на екрана, за да мога директно да започна с LookAnet, да мога да ви покажа какви са функционалностите и да бъдем доста практични. Така, LookAnet е финансово решение, в което може да се изготвят финансови отчети, консолидация и планиране. Има възможност върху едни и същи данни да съставяме както официална консолидация, така и менеджмент консолидация. Ако въведем и статистически данни, може да изчисляваме и ключови индикатори, както спомена и Тони преди мен. За всичкото това ни трябват чисти данни, добре структурирани, а често в големите холдинги, когато имаме много компании, различни източници на данни, различни счетоводни системи, дори различни сметкоплани, имаме сериозно предизвикателство. Затова LookAnet ни предоставят модула Group Report, в който да събереме данните за дружествата на индивидуално ниво. Данните може да се събират на месечна база, 3-месечна или годишна, в зависимост от изискванията на компанията, като най-малката единица е месец, както в Group Report, така и в LookAnet. Group Report служи в няколко направления. Да събираме данни по индивидуалните дружества, което ще е фокус за днешната среща, но също така може да добавиме различни отчети и събиране на данни, които са необходими на мениджмънт отчетността и планиране или форкаст, който ни предстои да направиме. И също доста добър модул за работа. Като цяло Group Report ни дава много гъвкавост в това да имаме различни отчети за различните типове бизнес, за различните компании и освен, че събира данни, засича автоматично интеркъмпани сделки, има предварително избрани правила, по които отчета да бъде засечен с допълнителни справки. Както и Тони ви спомена, има различни източници на данни, които може да захранват и Group Report. Excel, различни ERP системи или счетоводни системи през предварително настроени програми. Изграждаме тази връзка и още една много полезна функционалност е, че връзката, изградена между вашия източник и Group Report, се случва един път, след което се присъединяват само ново появили се позиции. Всяка компания има място, където да си попълни пакета от данни и за да може всичко това да се случва добре и на време, ни трябват срокове. Може да се задават срокове за попълване, както на целия процес, така и да го раздробим на по-малки стъпки, за да може да имаме по-добър контрол върху изпълнението му. От кой се случва това нещо? Всяка компания може да има права за един или няколко потребители, които да работят едновременно, за да може по-бързо да се случва и коректно попълването на данни. Когато администратор на LookAnet зададе тези права, всеки един човек получава в менюто на LookAnet, основната програма, задачки, през които може добре да вижда какво му предстои да свърши. Освен това, менюто с задачки дава много добър поглед на мениджмънта върху целия процес.
защото се вижда кой ще изпълнява задачата, кой ще го проверява и случайно, ако има някакво забавяне в процеса, може бързо да бъдат взети мерки. Освен това, хората с настроени права могат да виждат конкретни справки, които после с Тони ще се разгледат доста внимателно към конкретна компания. Общо взето, всяко едно от полетата може да се дефинира по потребители, дали да се вижда, дали да може да се само да се гледа или да може да се редактира. Така че правата са много добре разработени в LookAnet. И сега през задачките се връщаме, за да може да разгледаме самия модул Group Report и какво може да правим в него. Това е един примерен отчет, в който ще ви дадем основни функционалности, които да могат да ви дадат някакъв поглед върху това колко може да сме гъвкави и разнообразни. Съвсем набързо тук има модел на баланс и на ОПР, както виждате в само основните форми. В Group Report, както и в LookAnet, имаме многоезичие. В случая тук имаме 3 езика. Само с един клик може да видите, че абсолютно всичко на екрана се преведе на български, така че да бъде удобно за всеки един потребител да може да въведе коректно данните. Ще върна менюто на английски, защото целият ни модул е на английски в момента, да може да ви показвам всички полета. Освен отчетите, които можем сами да структурираме, може да ги нагодим към това, което в момента използвате, или заедно да ги доразработим, така че да достигат нивото на детайл, което ви е необходимо за отчитане. Освен самите отчети, имаме много добри полета за документация, в която може да имаме основни правила, които хората да се съобразяват, те да бъдат различни към всеки един от периодите, в който попълваме данните. Това до някъде може да замести имейлите и хората да имат последните инструкции и валидни неща, вместо да се търсят и да видят какво точно трябва да изпълнят в попълването на данни. Освен посоченото меню, на старт страницата, ако обърнахте внимание, също имаме общи правила, които могат да бъдат изписани и хората лесно да се запознават или да си ги припомнят. И така, самите отчети може да имаме отчет, който е на ниво група и позициите, от зависимост от източника, който въвеждаме данните в Group Report, директно да бъдат по позиции на отчет, баланс или ОПР. Но може да запазиме нивото до сметкоплан на съответната компания, така че да имаме по-детайлна информация. От друга страна, имаме възможност за позиции в баланса или в ОПР, които ни трябват с по-детайлна информация, да имаме допълнителни справки, които ни я дават. И това е един от примерите, в които виждаме по-голям детайл. Връщам се в баланса. Освен това, което ви показах, има още една опция, която е с формула, защото понякога от подробните справки не ни трябват цялата информация, а конкретна клетка има възможност да се направи и по този начин. Така че отчетите ни създават доста голяма гъвкавост, но когато се появят много отчети, които да показват детайла към баланс и ОПР, тогава може да се получат и разликите. Това е също едно от големите предизвикателства, когато не работиме с система, но в Group Report са направени менюто правила. В правила това е меню, в което ние заедно с вас изграждаме като засечки, които трябва да имаме в отчета, за да може да си гарантираме пълнотата на данните. Съответно, когато ни се наложи, дори да задължим компаниите да попълват някои допълнителни отчети, които ни е въвело ръководството. И примера, който сега съм подготвила да ви покажа, светят две правила в момента. Едно от стандартните често срещани разминавания, това е амортизацията, която е посочена в ОПР, с амортизацията, текущата амортизация, която е посочена в баланса. Всичко, което виждате в Group Report като синьо, виждате, че става на линк, то ви отвежда от там, където чете. Имате правилото, което добре може да се изпише с разбираем текст, имате формулата и точно всяко поле каква сума изтегля. Така че много лесно да може да се констатира откъде идва разликата.
Избирайки това поле, то веднага ни изпраща в оперето на реда, маркиран, който ни показва амортизацията. Съответно виждаме, че сумата, която е посочена в баланса, е по-малка. Къде е нашата справка? Отново можем двата екрана да ги държиме едновременно стартирани. Много лесно се свиква, да може да ги местите, може да се затвори и да се отваря многократно. Въпрос на работа от ваша страна. Но аз ще ги държа за момента отворени. Ето го и нашата разлика. Второто правило, което ви посочих, ние искаме в колона Default в тази справка винаги да пише 0. И сега, за да може да ги оправим тези правила, ако те не идват автоматично от източника на данни, не винаги такъв детайл има в източника ни на данни, ние можем да го направим на ръка. Ето, примерно имаме придобиване на дълготраен актив и неговата амортизация. С най-обикновено копи-пейст от клавиатура или от мишка ние можем да го преместиме в амортизацията и съответно тя е с минус, защото е разход. Както виждате, в момента двата прозореца са абсолютно свързани постоянно. Веднага изчезна разликата без никакъв апдейт на прозорци и така нататък. Всичко е свързано. Така че това беше първия пример, как може да имаме правила, които да заместват нас за най-различни такива проверки, които може да са между различни отчети. Другата огромна полза и скъсяване на времето в самата консолидация, когато отчетите в холдинга отиват вече с засечени интеркъмпани сделки. Ето едно меню, в което ще ви покажа два примера. Ние сме субсидиари 1, но имаме сделки с субсидиари 3, което показва, че ни е продало по-голяма сума, отколкото ние сме си завели. Къде се вижда в справката? Отново може да влезнем бързо през менюто и да установим разликата. В момента, в който се засичат самите компании, още преди отчета да бъде изпратен. С кой да си комуникираме? В Group Report може да се въведе информация, кой отговаря в момента за субсидиари 3, неговите данни и много бързо да имаме връзка с него, за да може да уточниме различията. Също така имаме и чат комуникация, в която може да уточняваме с другата компания на какво точно се дължи нашата разлика. По този начин много бързо и лесно се засичат между фирмените отчети. Когато установим причината, в нашия случай не пристигнала стока, може да я въведем. Както виждате, мога да я въведа на прозореца, който ми показва разликите, мога да я въведа и директно в справката. Тя се появява едновременно и на двете места. Това, което виждате в момента е Group Currency, което означава, че това е валутата на компанията, която ще консолидира. Всяка една компания, за малко ще мръдна тези прозорци, ще видите екрана, през който влезнахме. Всяка една компания има зададена валута, в която да си въвежда данните. И съответно валутата, към която трябва да се равнат сделките между свързани лица, за да може да имаме вярна консолидация. Също има вариант, в който можем да имаме сделки, на които да посочиме, ето тук в оперето имам такъв хубав пример, сделки, на които да трябва да засечеме оригиналната сделка, т.е. валутата, в която е оригинална сделката, за да може да знаеме дали разликата е наистина от курсова разлика или от незасечена сделка. Така че има и двата варианта. Връщам се на този прозорец. Функционалностите, кой трябва да нанесе корекцията, са доста богати в Group Report, така че сами може да избереме дали купувач и продавач засичат едновременно или само една от двете страни. Както виждате, правилото светеше в червено, но долу свети в зелено. Това е курсова разлика. Защо имаме разлика, пък свети в зелено? Защото предварително сме задали параметър, че курсови разлики, които са под 500 единици, не ни интересуват. Но ако промениме тази разлика да бъде малко по-голяма, тя светва в червено и тогава задължително трябва да вземем някаква операция. Това за интеркъмпани сделките, доста полезно и бързо. Това е една от функциите, които най-много спестява време.
И сега казах ви, че може да имаме и различни от основните отчети. Сега ще ви покажа един такъв пример, защото за месечната отчетност може да ни е достатъчно ОПР и баланс и няколко справки, които са допълнително, но за годишния отчет може да искаме по-голям набор от справки и само с включването на това падащо меню ние добавяме ето тук две допълнителни менюта с множество справки, които са вътре и стават задължителни за попълване. Когато искаме от една компания да въведе нова справка или да й дадем някакви уточнения, е хубаво да имаме място, в което да дадем инструкция близко до нея, за да може човека да я попълни коректно. Ето един такъв пример. Може такава инструкция да се сложи над отчета, под отчета, където е удобно за самите потребители. Също така, освен както тук сме само с стойности, финансови отчети, ние може да събираме и данни, които са с различни параметри. Друг вид се нарича, друг вид таблица се нарича това, което виждате на екрана, за да може тук да събираме нефинансови данни. Може да въведеме дати, проценти и текст, което да ни дава различен детайл на информацията, примерно, както е в примера, част от позиция в баланса. И какво се случва, когато ръководството ни поиска нещо ново? Пример, някаква разбивка на заемите, която е много нараснала в баланса. Вместо да изпращаме отделен отчет, да измисляме форма за предаване към холдинга, можем тук към съответния период да добавим много лесно една нова таблица, в която компаниите да могат да попълнят, пример, заемите по контрагенти. И по този начин, още преди да ни изпратят справката, самите потребители виждат дали справката е равнена към позицията в баланса или не. Тук още малко ще ви покажа как с отговарянето на различни въпроси може да си добавяме таблици или съответно да ги правиме невалидни за нас за попълване. Когато всичко това приключи, отгоре върху всяка таблица имаме статус, който да попълваме, но когато таблиците са много, е трудно да проследиме всеки един от екраните и затова може да имаме един статус, който на един екран да ни показва докъде сме стигнали с попълването на отчета. Още един вид правило, което ще ви покажа само за секунда. Пример. Ето тук имаме някаква разбивка на приходите и можем под нея да направим пример, който да ни показва и каква е разликата, ако сме объркали някъде сумата. Така че може да имаме тук правило, което да ни светка, но можем и тук да знаем точно каква ни е разликата и каква сума гониме. Когато всичко е готово, можем да съхраним отчета, като може да го веждаме няколко дни, да правим различни корекции и да съхраняваме неговото състояние и след това да го довършим, когато събереме допълнителна информация. Съхраняваме го и за да кажем, че ние сме готови, имаме едно бутонче Complete, което може да го избереме. Ако се наложи последваща корекция, само администратор може да отключи пакета с данни и отново да бъде нанесена корекцията. По този начин процесът е доста добре контролиран, какво влиза в Луканет и какви са данните, които ще консолидираме. И последно, с което ще завърша, хората, които отговарят за процеса на данните, имат една много хубава и бърза справка, за да може да виждат коя фирма, докъде, какво е попълнила, кой е отговорника. На един екран се вижда абсолютно целият статус по отчетността на компаниите и много лесно може да се управлява процеса. Сега отново ще върна думата на Тони, за да може да ви покаже и работата, която е в Луканет. Благодаря, Гале. Сега влизаме вече в CPM решението Луканет. На вашия екран, предполагам, че го виждате вече. В ляво, в тази синя лента е основното меню, което е структурирано последния начин. Репортинг се намират отчетите.
В постинг и планинг имаме възможност за създаване на постинги, менюто за импорт и как импортираме данните в LookaNet, менюто свързано с Group репорта, Collecting and Reconciling, менюто за консолидацията, настройките свързани с консолидацията и едно много важно меню с всички дименсии, за които сега ще поговорим като начало, и менюто за администрация. Тук колегите ми коригират, че не съм си пуснала камерата. Така, не че е фатално. Споменах думата дименсии. Това, с което се отличава LookaNet и има предимство пред на други подобни софтуери, е, че е мултидименсионална програма. Какво имам предвид под това? Че данните могат да бъдат видими, обработвани и анализирани от различни перспективи. Сега ще ви запозная с 8-те дименсии, с които работи LookaNet. Първата, това е дименсията за сметки и тяхната иерархия. Всеки един отчет съдържа в себе си съответните позиции. От всяка позиция може да съдържа в себе си много подпозиции и така да стигаме до ниво сметка. Сметките могат да влязат, да бъдат импортвани от Excel или друг източник в LookaNet и да бъдат мапирани, т.е. да е дефинирано точно в коя позиция да отидат тези сметки. Също така може да създаваме позиции много лесно, да местиме сметки и да мърджваме. Сега ще ви покажа как аз, анализирайки данните, решавам, че е добре да имам една отделна позиция за разходи за интернет. Ще си създам такава много лесно, създавайки нов item. След което просто с функцията изрязване и преместване ще кътна тази сметка, която е отнесена към телекомуникационните разходи и ще я преместя в новосъздадената позиция. По същия начин лесно се местят позиции като цяло и така нататък. Друга опция е, което е много валидно, когато импортираме данни от различни дружества с много различни наименования, номера на сметките, т.е. различни сметкоплани. Импортираме данни и решаваме, анализираме, че няколко сметки значат едно и също и не ни е нужно в дадена позиция тук да имаме изредени 10 или 20 сметки, искаме да си ги мърженеме и да бъде само една. Просто се маркират въпросните две сметки и имаме функция за мърч. След което просто трябва да покажем коя искаме да бъде запазената като име. И след време ще се мърженат. Сега, тук има доста особености, но по принцип, ако всичко е наред, ще се мърженат. Така, относно отчетите, това беше за дименсията сметки. Относно отчетите, LookaNet е с предефинирани отчети, но много гъвкаво могат да се създават и добавят позиции, да се променя вида на отчета, на оперето, на баланса и така нататък, според нуждите на компанията и това как изглежда техния отчет, нейния отчет. Също така могат да се създават много допълнителни справки, каквито са справката за дълготрайните активи, справката за провизиите, за заемите, за собствения капитал. И освен, че може друг вид отчети да си създаваме много лесно, без необходимостта да работим с IT специалисти,
просто софтуер е доста user-friendly. Освен това, може да имаме няколко наброя вида от един отчет. Няколко оперета заради различни цели, няколко баланса. Имаме един основен, ето тук виждате примерно в случая в това демо, това е основният отчет и когато слезем в другите два вида ОПР, позициите са издърпани тук с референции. Т.е. издърпваме позиция от първичния, от основния отчет с референция, за да я позиционираме другаде, дали е позиция или сметка в друга позиция, с референции много лесно се издърпват и в случая има създадени още две оперета, още един баланс и така нататък. Следващата дименсия, за която ще ви говоря, това е дименсията за период. Данните в LookAnet се съхраняват исторически, те се запазват вътре от периода, в който биват въведени, не изчезват и нямаме данни само за текущ или предходен период. Също така могат да бъдат видими по 3-месечие и месечно. Имаме много лесна настройка, която като активираме, могат да се видят и разликите в абсолютна и в стойност и в процент. Ще върна настройката. Следващата дименсия, споменахме и при презентацията, че в LookAnet могат да бъдат въвеждани корекция на първичните данни. Така наречените adjustment level, тези от вас, които вече работят с нас и използват LookAnet, имам доста познат този термин. На вашите екрани виждате 3 колони в момента за този отчет и за тази компания. Първата, Import Data, е индивидуалният отчет на компанията, след което при извършването на една консолидация, индивидуалният отчет за целите на групата или след откриване на някакви грешки, които искаме да коригираме директно в LookAnet, а не индивидуалните данни на дружеството, можем да извършим директно в отделен adjustment level и те да бъдат проследими. Да си имаме индивидуален отчет, но отделно да виждаме за какви цели и защо сме направили корекции. Този adjustment level тук сме кръстили adjustment с IFRS, може да имаме примерно и adjustment audit за целите на одита и препоръките на аудитора да сме въвели нещо и той много лесно да проследява тези корекции. В връзка с adjustment level-ите ще покажа и колко лесно може да се направи и ръчен запис. Решаваме, че трябва заради груповата политика, която е по IFRS, да увеличим даден разхода за амортизацията. Чрез New Posting и създаване на ненужните параметри, бързо и съкратено ще пиша, ще вземе постика в декември, края на годината, за която ще направим консолидиран отчет. Трябва да го увеличиме с 200 000 разхода. Тук се извършва записа дебит-кредит. Взимаме съответния дълготраен актив, за когото е амортизацията. Много лесно и автоматично се изравняват тук записите. И ето по този начин вие виждате, че увеличихме разхода за амортизация. Хубавото при LookAnet е, че взимайки този запис, той взима отражение на всички останали места, където трябва абсолютно автоматично и на момента. Тоест, ние това трябва да го видим и в баланса. Ето го записа.
И поне още на едно място, което е и паричния поток, понеже е по непрекия метод. Ето го. И съответно в справката за дълготрайните активи също би бил. Ето тук в тази сума цялата. Или обърках? Ето го. Декември 2017, записа, който направихме. Това е относно adjustment левелите и корекциите, които може да въвеждаме и различни видове такива нива на корекции може да създадете. Следващата дименсия, за която искам да ви представя, това е нивото на данните. Освен реалните, които се наричат actual тук, можем да създаваме бюджети, форкасти, планинги за worst case, best case и така нататък, колкото са необходими. Много е хубаво, че паралелно с различните видове data level ние може да имаме и сравнение между различните. Ето по този начин сега ще видим сравнение на actual и budget с изменението в абсолютна стойност проценти и даже за тези от вас, които обичат, имаме си и картинки, графички, трафик лайт, дали е в положителна или в отрицателна посока изменението. Следващата дименсия, това е дименсията за компаниите и тяхното групиране. При работа с LookAdNet въвеждаме всички дружества, които трябва да участват в консолидацията като индивидуални компании, но освен това ние може да ги комбинираме по много различни начини, в подгрупи, в по-големи групи, в различни групи, които да отговарят на сегментите на отчитане. И по този начин, ето тук може да извличаме данните за една компания, за всички компании като сбор, като вляза вътре в Individual Company, ще се разгърне за всяка една компания по-отделно, за различните групи, които са създадени, за подгрупи. Просто много варианти на комбинация имаме и създаването на различни организационни елементи, който термин се използва в LookAdNet и отговаря на нивото на консолидация. Другата дименсия, която е важна, особено при мултинационалните компании, това е дименсията за валута. В LookAdNet данните могат да влязат в много валути, както и те да бъдат конвертирани помежду си. Тук, за пример, в демото имаме една компания, която е в Щатите и съответно нейната валута е в долари. Когато груповата валута и консолидационния отчет се изготвя в евра, е необходимо отчета на индивидуалното дружество да бъде превалутиран. LookAdNet има директна автоматизирана връзка с курсовете от сайта на Европейската банка. Съответно е програмиран за ОПР да използва за превалутиране средния курс, а за баланс крайния курс, съответно пък, което е много важно, за капитала се използва исторически курс. И за това, примерно, е така, като ви отворя капитала, се вижда, че при Share Capital ние имаме различен курс, отколкото този, който е взет при останалите балансови позиции. Съответно, разликата между историческия и крайния курс би отишла в резерва на капитала. Друга важна дименсия, това е дименсията за партньорите. За да може възможно най-автоматично да се елиминират между груповите транзакции, за всяка операция и транзакция, която е със свързано лице, трябва да се въведе съответния партньор.
въвеждаме всички партньори при взимане на операция или още в груп репорта, ако там не идват данните, се отразява съответния партньор. И любимата ни дименсия за Transaction Type. Характерното за LookAnet е, че има определени позиции, за които трябва да се въвеждат стойностите по тях като типови транзакции. Много ясно става, когато се говорим за дълготрайни активи. Както знаем, дори и в отчетите всички прилагат справка за дълготрайните активи, която трябва да отразява новопостъпилите, продадените, амортизацията, свързана с тях. По този начин, чрез тези транзакционни типове, които виждате тук горе като колони, LookAnet отразява в детайли и автоматизира процеса за изготвяне на подобни справки, свързани с дълготрайните активи. Най-често срещаните имаме тук в демото: дълготрайни активи, провизии, предоставени или взети заеми, и отчета за собствения капитал също се изготвя с типовете транзакции. Как всъщност се извършва и как е автоматизиран процеса за консолидация в LookAnet? LookAnet разполага и работи с автоматични апове, които са програмирани вътре в него. Преди те да сработят, е много важно правилно да се въведе мастер датата, за която споменах по време на презентацията. Това е схема на всички дружества в групата, от кой се притежават, кога са влезли в групата, кога са излезли, ако са деконсолидирани, и исторически се въвеждат тези данни. Т.е. при промяна на процента ние трябва да въведем нова дата и увеличения процент, какъв би бил. Също така LookAnet смята абсолютно автоматично ефективния процент на собственост, освен прекия. И след като ние правилно сме въвели тези данни, свързани с собствеността, и сме отразили правилно естествени метода на консолидация, се преминава към настройване на консолидационните апове. Има автоматични консолидационни апове за капитала, за елиминация на междугруповите вземания и задължения и междугруповите разходи и приходи. Това са основните, има и други, които се изготвят в допълнение. Така, след като пуснем тези апове, след като ги задействаме, се изготвят консолидираните отчети. При тях ето по този начин се вижда много лесно. В 3 колони имаме следната информация. Първата колона, това са събрани индивидуалните отчети, сбор от тях, на всички компании. Във втората колона са споменатите вече елиминации. Те може да са корекции чрез adjustment level, може да са тези, които споменах, автоматичните консолидационни елиминации от аповете. Сумата на първите 2 колони дава третата, която всъщност е нашия консолидиран отчет. Така работи LookAnet, така се извършват консолидираните отчети. Ще използвам само за 1 минута набързо да самаризирам какви всъщност са плюсовете и защо ние толкова много се го обичаме толкова LookAnet и се надяваме част от вас да го препознаят като своето решение за консолидация. Както споменах, това е мултидименсионална програма. Освен това, ще повторя думите на Ала, това е all-in-one решение. Абсолютно всички данни са на едно място за всички периоди, за всички дружества и ние може да ги обработваме и да ги виждаме в различни справки. Данните в LookAnet могат да се апдейтват многократно и всеки път след техния апдейт да се пуска нова консолидация и съответно да се апдейтва и самия консолидиран отчет. Може да имаме унифицирана структура. Имаме унифицирана структура на отчетите, на отделните отчети, която да спазват всички компании.
различни справки много лесно, казах, се правят. Не е нужно въобще да се работи с специалисти, IT специалисти. Ние в нашия консултантски отдел не сме такива и се справяме много добре. User-friendly от много този софтуер. Пазят се историческите данни назад в периодите. Може да се предостави достъп на аудитор и той сам да анализира и да влиза в детайли в цифрите, без да ви притеснява и без да ви досажда. И съхранява се следа и за операциите, т.е. кой кога е направил даден постинг, защо може да се стига до детайли, когато връзката на LookAnet е с ERP, до първичния документ дори може да се стигне в детайл и по този начин да ви е много полезен софтуера. Надявам се, че ви е било и интересно демото на живо, което направихме и сега ще погледнем за въпроси от ваша страна. Виждам 2 въпроса, даже може би 3. Първия ще го отнеса към Галя и ще й предоставя даже правото да презентира, защото мисля, че трябва нещо да покаже. Въпросът, който виждам, свързан с Group Report е... Галя, само да ти предоставя възможността ти да шернеш и да си спра. Така, въпросът е: може ли да се прави консолидация, не, това е по-скоро към LookAnet, за Group Report, може ли отчетите по дружества да се различават и бихте ли показали това? Ако искаш го повтори, понеже микрофона пред те по-скоро е пуснат. Въпросът е дали може да има различни отчети по дружества. Аз го споменах, че може, но сега ще ви покажем и реално един от вариантите как се получава. Примера ни е в Subsidiary 3, влизаме в неговия отчет. Това е набора, който е за месеца, отчетите, които трябва да попълни съответно компанията. Както ви показах и в предишния пример, когато сме на годишна база, може да добавим още отчети, но с подобен принцип на настройки може да добавим съответно това Subsidiary 3 да е застраховател и да има много характерни справки, които да попълва и допълнителни отчети да попълва само това дружество и за останалите дружества, за да не се объркват, да не ги виждат и съответно да не им се натоварват справките, които трябва да попълват, да създаваме платформа за грешки. Така че, избирайки застраховател, ето виждате, появява се още едно поле, в което могат да влезне само тази компания и съответно за ОПР да имаме допълнителен детайл, съответно по видове застраховки и в баланса активи и пасиви по застраховки. Разбира се, това е много по-семпъл пример, изпълняват се точно по изискванията на компанията, какво да съдържат и как да изглеждат. Така че да, може. Това, което исках да ви покажа още, какво означава не го вижда другата компания. Ако се върнем в нашия пример за фирмата, ето тук в опцията, да, така е read only, само за секунда трябва да си го отворя, да може да го редактирам отново. На бизнес сектор не се вижда застраховка. Ако при тази компания е необходим друг набор от различни отчети, може да присъединим тук да има опция, която да се избира. Така че това е един въпрос, който беше постъпил. Надявам се бях изчерпателна. Другия въпрос, който постъпи при нас, Тони, може ли да ми... Само секундичка. Дали можем да... Аз го виждам. Дали може да имаме съпорт при първоначални настройки на програмата? Да, възможно е. Ние ги правиме съвместно нещата. Може да зависи от клиента да... По време, дори като обучение, да може да направим имплементацията. Така че доста сме гъвкави в зависимост от клиента и да съпортваме първоначалните настройки. И разбира се, последващи настройки, когато придобивате различна компания, различен бизнес, нещата ги правиме заедно, така че няма никакъв проблем.
I believe сега- we're Още един въпрос има към Тони за Локанет, така че връщам и на нея презентацията, за да ви отговори. Okay, one more question, Ala, and we will finish. Имаме въпрос, може ли да се прави консолидация за управленски цели? Да, може. Както казах, съвсем различни групи може да се структурират и за управленски цели не само да изключим дадена дружества, те могат да бъдат, структурата може да бъде опростена, съвсем с различен процент, т.е. да всички да се притежават 100%, може да бъдат всички в една валута и доста е гъвкава програмата в това отношение и много полезна. Нямаме повече въпроси, пресрочихме времето с 1 минута. Пак казвам, благодаря първо за вниманието на всички. Надявам се, че сте си препознали този софтуер и като свой. Ще се радваме да се свържете с нас при възникване на допълнителни въпроси. Ala, thank you very much for your participation here today. Yeah, and thank you very much for the great presentation. I'd like to thank all the attendees for the productive dialogue, and they can feel free to reach out to Balkan Services if they have any additional questions or would like to have a full demo. Thank you very much and have a nice afternoon. Благодаря още веднъж на всички и хубав следобед. Thank you. Bye. Bye bye.